ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਖ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਿਪਸ 41 ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਕਾਲਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 400 ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਵੂਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਇਹ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਖੌਫ ਹੈ ਜੀਣਾ ਮੁਝੇ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ pressure from the parents, whether it is pressure from the society, whether it's pressure from their spouse। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਪਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇਸੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? The message that we want to give to our parents is that we must respect the independence of women. They must have equal rights as men have. We have to lift them from the level which they have fallen to because of the society pressures, and that is what we want to teach our children. That is what we want to teach our audiences. ਸਿਪਸ 41 ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੇ ਰਿਤੂਵਲ ਜੀ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? इस इवेंट का टाइटल है बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे। ये टाइटल बहुत सोच के हमने रखा। शुरुआत शायद हमने किसी और कहानी से शुरू करी थी, लेकिन बनते बनते ये प्ले कुछ और बन गया। इसके अंदर हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, विमेन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करी है, जेंडर बायस जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर हमें बीवी तो चाहिए लेकिन बेटी नहीं चाहिए। सो इस प्ले के थ्रू हम बस ये मैसेज देना चाहते हैं कि लड़की लड़के में कोई फ़र्क नहीं होता, और जहाँ हम लड़कियों की परवरिश पे बहुत ध्यान देते हैं, उनको खाना बनाना आना चाहिए, पढ़ाई भी करवा लेते हैं क्योंकि हमें लगता है उसकी मार्केट में मैरिज वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन वहीं हम लड़कों की परवरिश पे शायद थोड़ा ध्यान देना भूल जाते हैं। उनको सिखाना भूल जाते हैं कि औरतें भी, जो लड़कियां हैं उनके भी सपने हैं, उनकी भी चॉइसेस हैं, और उनको पूरा हक है हर तरह का डिसीजन लेने का और अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का। सो यही हमारा आज का प्ले, यही एक मैसेज है हमारे पेरेंट्स के लिए कि लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, दोनों को सही माहौल दीजिए, दोनों को चॉइसेस दीजिए, अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का मौका दीजिए। अब पढ़ाई देंगे तो ये सब चीज़ें साथ आएगी। तो आज का हमारा यही है। एक सवाल मेरा ये भी कि आपने जैसे बोला कि लड़का और लड़की अहमियत बराबर ही देनी चाहिए, किसी में फर्क नहीं रखें, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो प्रॉपर अहमियत नहीं दे पा रहे इनको। हर एक को ये होता है कि हमारे घर में बेटा ही हो, बेटी ना हो। अगर बेटा ही बढ़ जाएंगे, बेटा ही हो जाएगा, तो फिर बेटियां नहीं होंगी, तो फिर जो लाइफ है वो कैसे चलेगी? बस सर यही आज का हमारा प्ले ये भी बताना चाहता है कि अगर हम सिर्फ ये मानने लगे कि लड़का ही लड़का चाहिए, तो देखिए हमारे यहाँ कितने स्टेट्स हैं जहाँ पर लड़कियों का इतना नंबर कम है कि उन्हें बाहर से बीवियाँ खरीदनी पड़ रही हैं। सो हम ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इक्वल मेंबर है सोसाइटी का। अगर हम जहाँ पे एक मेल खड़ा करते हैं वहाँ फीमेल साथ में पैरेलल चाहिए ही हमें। तो ये प्ले के थ्रू हम ये भी बता रहे हैं। दूसरा, इस प्ले में हमने एक और बहुत सेंसिटिव इशू को टच किया है, डोमेस्टिक वायलेंस, जो एजुकेटेड पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में भी होता है, और हम ये आंख बंद कर लेते हैं क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि ये सब एक्सेप्टेबल है, औरतों का ये नसीब है, ये माना जाता है, और शायद कहीं ना कहीं हम उनको ये एहसास दिला देते हैं कि तुम ही ने कुछ किया होगा। तो आज का प्ले हमारा ये भी बात को हाईलाइट कर रहा है। बट येस, बहुत ज़रूरी है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सोसाइटी चेंज हो रही है। मैं जिस फैमिली में बड़ी हुई हूँ, टू बी ऑनेस्ट, हम सिस्टर्स हैं खाली, और ना हमें कभी महसूस हुई कि घर में एक लड़का होना चाहिए था, ना मेरे पेरेंट्स से कभी ऐसा महसूस होने दिया। तो शायद जो अपब्रिंगिंग मुझे मिली है आज इस प्ले के थ्रू, मैं वही दिखाना चाहती हूँ। मैम जाते तक लास्ट क्वेश्चन है कि आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो कि प्ले के थ्रू और अपने थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हो? ऑडियंस के लिए बस यही एक मैसेज है कि चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों को बराबर ट्रीटमेंट दीजिए। अगर बेटे को आप बेटी को कुकिंग सिखा रहे हैं तो बेटे को भी सिखाइए, अगर बेटे को गाड़ी चलानी सिखा रही हैं तो बेटी को भी सिखाइए।
ये सोचना कि लड़की है तो कर नहीं पाएगी, शायद गुंजन सक्सेना जैसे लोगों ने हमारी आंखें खोल दी हैं कि अगर जहाँ पर एक लड़का प्लेन उड़ा सकता है तो लड़की टक्कर में उड़ा सकती है। तो यहाँ इस प्ले में हमारा एक डायलॉग भी है बच्चे का कि जहाँ मैं रोटी अच्छी बना सकती हूँ तो मैं पीपीटी भी उतनी मस्त बना सकती हूँ। तो यही एक मैसेज है मेरी ऑडियंस के लिए आज के लिए। थैंक यू सो मच। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ 41 ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਖੌਫ ਜੀਣਾ ਹੈ ਮੁਝੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੀਮ ਚੁਣਿਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਕੀ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੱਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਿਪਸ ਜਿਹੜਾ 41 ਸਕੂਲ ਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਏਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਆਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਛੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ ਆ ਹੁਣੇ ਰੋਲਰਸ ਹਾਕੀ 'ਚ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਤਰਨਦੀਪ, ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ ਆ ਹੁਣੇ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਬੇਖੌਫ ਜੀਣਾ ਹੈ ਮੁਝੇ जी ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ बेखौफ आजाद जीना जीना है मुझे क्योंकि इदां दे नाटक बनने चाहिए हैं। अज समय की मंग है, पर मैनू खुशी हुई है कि अज मैनू इन्होंने सद्दा दिता है तो मैं इत्थे पहुंची हाँ ते मैनू भी नाटक देखने का मौका मिलू, क्योंकि असी भी नाटकों तो इत्थे तक पहुंचे हाँ तो साडी रूह की खुराक है। सो नाटक हले मैं देखना है। पता ही है इन्ना वधिया स्कूल है ते अच्छी मेहनत करवाउंदे है ते अच्छा ही प्ले होएगा ते थीम बहुत वधिया। मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ कहती ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ 네ਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ। ਕਈ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਹਨਾ, ਜੀ। ਐਜ਼ ਏ ਮਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਏ ਸਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਹਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਛੁਪ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ, ਬਸ ਸ਼ਾਰਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਕੀਲੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੀ, ਅੱਜ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਬੇਖੌਫ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਣਾ ਹੈ ਮੁਝੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਹਿ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਂ। ਟਾਈਟਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, टाइटल तो ही पता लगता है बहुत कुछ। Thank you, थैंक यू सो मच। ठीक है मैम, थैंक यू। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, बहुत थका हुआ हूँ मैं। मैंने आपसे आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस अपनी बेटी के सपनों के लिए मैं आपसे एक बार अपने हाथ फैलाती हूँ। प्लीज काव्या को लॉयर बनना है, उसकी इतनी जल्दी शादी मत करवाओ प्लीज। माता जी और पिताजी इस घर का फैसला करते हैं और उनके खिलाफ आज तक कोई नहीं गया। काव्या की शादी डिसाइडेड है और इस टॉपिक पर मुझे कोई बात नहीं करनी। पर मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, कोई तो बात सुनो मेरी। मैं एक माँ हूँ, शादी के बाद सपनों का कत्ल तो जैसे रास्ते बन गई। मैंने बेटी को जन्म दिया तो जैसे कोई गुनाह कर दिया। क्या बेटी होना इतना बड़ा पाप है? ऐसा क्यों है? कोई बताएगा क्यों
कहती है कि धारा 363, धारा 366 ए, धारा 366 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और धारा 370 विमेन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत केडी सेठ को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और आरव और उसके दोस्त बॉबी को भारतीय संविधान संहिता की धारा 294 के अंतर्गत 7 साल की सजा सुनाई जाती है। The court is adjourned.